मैं थोड़े नाल एक दिन पहला यही शेयर कर रहा सी कि पंजाब गौरमेंट ने अनाउंस तो बहुत कुछ किया कि असी ये वाली वैकेंसी कढ़निया ने, असी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दी वैकेंसीज कढ़निया ने। चलो अज वो दिन आ गया कि जदों PPSC ने कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दी वैकेंसीज अनाउंस कर दित्तियां ने। पर मैं नाल कुछ गल्लां तुहाडे नाल होर शेयर करना चाहना इहदे बारे दे विच जिहड़ियां कि इस नोटिफिकेशन दे विच ने, वो मैं तुहाडे नाल ड्यूरिंग द वीडियो दे विच मैं तुहानूं शेयर करदा। पर एक गल मैं जरूर PPSC नूं कहना चाहांगा, बई नायब वाला जिहड़ा सीगा हिसाब ना कर देना किते। ओह नायब वाला पेपर पिछले साल दा आया होया है और हाले तक पेपर नहीं होया। हुण उम्मीद करदे हां किते ना किते कि यह जनवरी के अखीर दे विच या फरवरी दे पेपर हो जाएगा। पर हुण हो जाए सही, क्योंकि ये सब जानते हैं कि समा हथों निकल ही जा रहा है और समा भी बहुत थोड़ा रह गया। सो ये सारे प्रोसैस नूं पंजाब सरकार अगे दोबारा अपील करते हैं असीं ये कि यह वाला प्रोसैस जल्दी तो जल्दी कंप्लीट कर दिता जाए, किते अगली सरकारां दे उत्ते ना छड़ दिता जाए। सो पर जो चीज़ आई है सामने आपां उहनूं पहलां शेयर कर ली और स्वागत करिए इहदा PPSC का कि ये 320 वैकेंसीज कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दियां बहुत देर बाद आईयां ने और ये की कुछ हैगा। और जिहड़ा कुछ मैनू शक है थोड़ी चीज़ों के उत्ते या मैनू लगता है कि चीज़ां नहीं होनी चाहिए या तब्दीली होनी चाहिए है, वो भी मैं तुहाडे नाल शेयर करदा। सो लेट अस हैव ए लुक फर्स्ट ऑफ ऑल कि इहदे विच इहदी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आखिरी तारीख किहड़ी है इस चीज़ नूं चंगी तरह समझ लो, क्योंकि इत्थे गलतियां हो जांदियां ने। 22 दिसंबर आखिरी तारीख है और फार्म भरन की आखिरी तारीख 22 दिसंबर है और फीस भरन की 29 दिसंबर है। 22 दिसंबर तक फार्म भरे जाने हैं, उस तो बाद फार्म नहीं भरया जाना। किते 29 दिसंबर ना समझ के बह जाओ और कोशिश करो कि नाल दी नाल जदों फार्म भरया जाए, क्योंकि नाल दी नाल जिहड़ा सीगा उहदे 12 घंटे बाद लिंक दूजा तुहानूं फीस वाला मिल जाता है। सो वो भी फीस नाल दी नाल भरी जाए, उहदे विच लेट ना हो जाओ किते ओह। सो 29 दिसंबर दैट इज़ द डेट जदों कि तुहाडी लास्ट फीस भरी जा सकती है। और फीसा बारे मैं तुहाडे नाल गल करांगा कि पंजाब सरकार नाल जिवें पहलां भी गल हो रही सीगी कि फीसां ज़्यादा ने। पहलां तां ये देख ਲਈ टोटल वैकेंसियां की बाइफरकेशन की है। सो जनरल कैटेगरी ਦੇ ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि टोटल 120 वैकेंसियां ने, 25 वैकेंसियां ने, उन्हां चों 35 रिजर्व ने कुड़ियां वास्ते। एक्स सर्विस वास्ते 23 ने, उहदे चों 13 कुड़ियां वास्ते रिजर्व ने। फ्रीडम फाइटर वास्ते 3 ने, 1 कुड़ियां वास्ते रिजर्व है। स्पोर्ट्स कोटा 6 है, 3 कुड़ियां वास्ते रिजर्व है। डिसेबल्ड पर्सन वास्ते 4 आंदे चों 2 कुड़ियां वास्ते रिजर्व ने। सो डेफ एंड डम उहदे 3 चों 2 कुड़ियां वास्ते रिजर्व ने। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी 3 चों 1 कुड़ियां वास्ते रिजर्व है। इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी वास्ते 3 ने, 1 कुड़ियां वास्ते रिजर्व है। और सिमिलरली असीं देखते हैं कि SC वास्ते जिहड़ा सीगा 32 वैकेंसी ने, 13 जिहड़ी सी कुड़ियां वास्ते रिजर्व ने। SC जिहड़े सीगे ESM एक्स सर्विसमैन 6 दे 6 वो एक्स सर्विसमैन वास्ते रिजर्व ने। और SC अदर स्पोर्ट्स पर्सन वास्ते 1 रिजर्व है। वाल्मीकि मजहबी वास्ते 33 रिजर्व हैगियां ने ये। और वाल्मीकि एक्स सर्विसमैन वास्ते 6 हैगियां ने। वाल्मीकि मजहबी स्पोर्ट्स पर्सन वास्ते 2 हैगियां ने। और बैकवर्ड क्लासेस वास्ते 32 वैकेंसीज ने। और बैकवर्ड क्लासेस एक्स सर्विसमैन वास्ते 6 वैकेंसीज ने। और EWS वास्ते 32 वैकेंसियां ने और उन्होंने चो 10 कुड़ियां वास्ते रिजर्व ने। तो टोटल जड़ियाँ वैकेंसीज ने 320 हो गई हैं। और इन्होंने वास्ते तुसी तैयारी करनी है। और ये ना सोचो कि सिर्फ 320 वैकेंसियां ने, ये सोचो कि वैकेंसियां ने और ये वास्ते मैं एलिजिबल हाँ और मैं तैयारी करनी है। और ये जिमें कि तुसी सारे जानते ही हो कि एक 3 साल वास्ते फिक्सड सैलरी मिलनी है और वह भी बढ़ा के पहला कितने 18,000 होया करती सी, हुण 35,400 हो गई है। सो 3 साल वास्ते 35,400 का स्केल जिहड़ा सीगा वो तुहानूं मिलना है। उस तो बाद जिहड़े सी तुहाडे रैगूलर स्केल शुरू होणगे। पर जो हथ विच आया वही ठीक है, नौकरी तो मिल रही है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तो बाद जिहड़ी सीगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज़ एज ऑन 22/12 ये इन्होंने चंगा किया है कि क्वालिफिकेशन जिहड़ी सीगी वो 22 दसंबर नूं तुहाडी की क्वालिफिकेशन है। दैट मीनस जिन्हां ने इस साल दे विच अपनी ग्रैजुएशन पूरी की है वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि हुण तक सारे ग्रैजुएशन के पेपर हो चुके हैं। पर जे मैं थोड़े नाल पहला गल कर रहा सीगा कि इन्होंने एक अड़िका की लाता है, अड़िका लगाता है इन्होंने कि 60% नंबर होने जरूरी ने।
60% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਈਏਐਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 60% ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਆਈਏਐਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ 60% ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਢਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 120 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਆਈਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ PPSC ਸਭ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਉਹ PPSC ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਏਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 37, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 37 ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 45 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰਾ SC ST ਵਾਸਤੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 18 ਤੋਂ 37, ਪਰ ਤਰੀਕ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ 1/1/21। ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2021। ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਜ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਣਾ? ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਏਜ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਔਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਮਾइंड ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ PPSC ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 2021 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਸਿੰਪਲਰ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ PPSC ਵੀ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, 4-4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਣੇ ਹੈ 120, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 480 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ 120 ਤੇ 480 ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ PSSB ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ PPSC ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ PPSC ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਟ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 160 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ। ਔਰ GS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 320 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ 480 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਟੀਅਰ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਟੀਅਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਟੀਅਰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਪੋਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, एनवायरमेंट ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, other current issues, history of India with special reference to Indian freedom struggle movement, and history of Punjab 14th century onwards, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਚ ਦਾ PPSC ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਔਰ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ। 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਵਰਸ ਸੀਗਾ ਕਿ 80 ਨੰਬਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ 80 ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 40 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ 80 ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 40 ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਟਸ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਫਿਰ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਫਰਕ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ DI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੌਖੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ GS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਂਚ ਦ ਬੈਚ ਆਲਸੋ। ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 750 ਰੁਪਏ SC ST ਤੋਂ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੀਸਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So all those who want to join the batch, so you can contact us at these numbers 9117343434 ਜਾਂ 9646888377। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਵੀ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬੈਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ PPSC ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ PTS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ PSSB ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ
ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।